یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ترکی میں ہندوستانی سفیر وریندر پال نے ہفتے کو کہا ہے کہ ترکی میں اس وقت تقریباً 3000 ہندوستانی موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں نہیں ہیں، جبکہ بہت سے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 2 دہائیوں میں ملک کے سب سے مہلک زلزلے کے بعد اب تک ہندوستانیوں کے پھنسے ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پال نے جاری تلاش اور بچاؤ آپریشن کے بارے میں مزید بتایا، جو ہندوستانی فوج اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہت سنگین ہے، ہر روز ہم نئی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہم یہاں کے لوگوں کی ضروریات کے لیے جواب دہ ہیں۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کی تلنگانہ یونٹ کے صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ریاست کے نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کی گنبدوں کو گرا دیں گے اور ملک کے ساتھ تلنگانہ کی تہذیب کو بتانے کے لیے اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ جنم گوسا بھاجپا بھروسہ جنتا کی تکلیف بی جے پی کا بھروسہ مہم کے تحت یہاں وولڈ بوائن پلی میں ایک نکڑ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے 17 فروری کو ان کی سالگرہ کے موقع پر نئے سیکریٹریٹ کی افتتاح کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو سنگاپور میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا عمل مکمل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آ رہے ہیں۔ لالو پرساد آج یعنی 11 فروری کو ہندوستان واپس ہوئے۔ بیٹی روہنی نے بھی ان کی ہندوستان واپسی کی معلومات شیئر کی ہیں۔ ادھر ہفتے کے روز انڈونیشیا کے تلاوڈا جزائر کے قریب 6.0 کی شدت کا زلزلہ پیش آیا، جو کہ 11 کلومیٹر کی گہرائی تک تھا۔ انڈونیشیا کی جیو فزکس ایجنسی BMKG نے بتایا کہ ہفتے کے روز انڈونیشیا کے تلاؤ جزائر کے قریب 6.0 کی شدت کا زلزلہ 11 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ کہا کہ زلزلے میں سونامی کو متحرک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہیں ترکیہ اور شام میں 6 فروری 2023 کو زلزلے نے شدید تباہی مچائی تھی، جس کے آپ جانتے ہیں۔ ادھر CPIM لیڈر جان برٹاس نے جمعہ کو راجیہ سبھا میں حجاب کا مسئلہ اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ ریاست کے تعلیمی اداروں میں سر ڈھانپنے پر متنازع پابندی کے بعد کرناٹک میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلم طالبات نے سرکاری کالجوں سے تعلیم چھوڑ دی۔ وہ برٹاس انڈین یونین مسلم لیگ کے عبدالوہاب کی طرف سے پیش کردہ پرائیویٹ ممبر ریزولوشن پر بحث میں حصہ لے رہے تھے، جس میں حکومت سے سچر کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ادھر جموں کشمیر UT میں بچوں کے ساتھ ہو رہی جنسی زیادتیوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ برس جموں کشمیر میں 278 ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی شکایت ملی۔ یہ معاملات رپورٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایسی بھی کئی معاملات ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رپورٹ نہیں ہوئی۔ جموں کشمیر سرکار کے ریکارڈ کے مطابق سال 2022 میں بچوں کی جنسی زیادتی کے 278 معاملات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 168 صرف جموں ضلع سے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دیگر معاملات کشمیر سے سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، ادھر جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کے واقعات نے سائنسدانوں کو کئی محاذ پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ ہندوستان میں جوشی مٹھ جیسے حالات کئی دیگر مقامات پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جس پر ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے سینئر افسران نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کی ہندوستان کی تیاری پہلے کے مقابلے کافی بہتر ہوئی ہے، لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جو فکر پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین، ادھر DDA دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جمعہ کے روز مہرولی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی کئی اور 4 منزلہ عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ اس کارروائی پر مقامی باشندگان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج کیا۔ دریا اسنائی علاقے میں بھاری پولیس فورس کی تعینات کی گئی تھی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔
नाज़रीन, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे अडानी ग्रुप को मुश्किलात का सामना है। उसके शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस सब के दरमियान उम्मीद की जा रही थी कि मरकज़ की मोदी हुकूमत आगे आएगी और इस सिलसिले में तसल्ली बख्श जवाब दी। अपोजिशन ने मुतालबा करते हुए हुकूमत से इस पर JPC तश्कील देने का भी मुतालबा किया, लेकिन मरकज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की तशवीश पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, हालांकि उन्होंने अपने बयान में कोई ख़ास बात नहीं कही है। नाज़रीन ग्रामी, त्रिपुरा असम्बली इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुहिम से चंद घंटे कबल हिज़्ब इख्तिलाफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत में गुजरात और आसाम पुलिस की तैनात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। लेफ्ट पार्टी ने कहा कि गुजरात और आसाम पुलिस की तैनाती खुफिया मकसद के तहत BJP को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। CPIM ने खदशा ज़ाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी ज़ेर इख्तिदार रियासतों की पुलिस को त्रिपुरा में इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिनका इस्तेमाल इंतखाबात के दिन हुक्मरान जमात की हिदायत पर पोलिंग स्टेशनों की निगरानी के लिए किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इधर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LGV की सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की तर्जुमान जास्मीन शाह और आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नारायण दास गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बिजली तरसीली कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया है। LG ने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों लोगों को गैरकानूनी तौर पर उन कंपनियों के बोर्ड पर सरकारी नुमाइंदों के तौर पर मुकर्रर करके उसके बदले में फ़ायदा उठाकर 8,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कैद जोरावर लीडर साबिक रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी की बहू और रुकन असम्बली अब्बास अंसारी की बीवी निखत अंसारी को हिरासत में लिया गया है। चित्रकूट जेल में कैद रुकन असम्बली अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची उनकी बीवी निखत अंसारी से काबिल एतराज़ चीज़ें बरामद होने का दावा किया गया, साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। रिपोर्ट मिल रही है मुल्क के कई इलाकों में बिजली की फराहमी नहीं हो पा रही और बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि लोगों के लिए बिजली और तालीम की सहूलत तो छोड़िए, खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपने वजूद के सबसे बड़े बहरान का सामना कर रहा है और आवाम सड़कों पर निकलकर मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, एयरलाइंस कंपनियों की लापरवाहियों के खिलाफ DGCA की सख्ती एक बार फिर मंजर आम पर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DGCA ने एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। ये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि एयर एशिया के पायलट प्रोफिशिएंसी चेक के दौरान उसूलों की खिलाफवर्जी के कसूरवार पाए गए। इस मामले में एयर एशिया के 8 जांच एहलकारों पर भी 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही एयर एशिया के ट्रेनिंग हेड को 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला भी सुनाया गया है। इधर नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि वो ज़लज़लों में तबाह होने वाले लाखों मकानात को दोबारा तामीर करेंगे और बड़ी तबाही से 2-4 शहरों को दोबारा कायम करेंगे। सदर एर्दोगान ने दायरे बकर में टेंट सिटी के दौरे के दौरान बयानात दिए। उन्होंने कहा कि 7.7 और फिर 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले 1999 के ज़लज़ले, जो हमारे मुल्क के करीब तरीन याददाश्त में सबसे बड़ी तबाही है, उससे 3 गुना बड़े और 3 गुना ज़्यादा तबाहकुन थे। दुनिया भर के नामवर साइंसदान हमारे वतन में पेश आने वाले ज़लज़लों की शिद्दत और तबाहकारियों के मामले में हम ख्याल हैं। सदी की आफत करार दिए जाने वाले उन्होंने 100 किलोमीटर के वसी इलाके में महसूस किए जाने के बावजूद 500 किलोमीटर के इलाके में तबाहकारियाँ मचाई हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहोन बायरमोव ने कहरामान महाराष्ट्र, जो 6 फरवरी को आने वाले शिद्दत के ज़लज़लों का मरकज़ था, उसका दौरा किया। सदी की आफत करार दिए जाने वाले ज़लज़ले के मरकज़ में दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने कहरामान महाराष्ट्र वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलू की सदारत में सूबाई पुलिस डिपार्टमेंट और डिज़ास्टर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की गई थी और लगातार इस वक्त जो है इनकी जानिब से इमदाद फराहम की जा रही है। नाज़रीन, एक 7 साला बच्ची जो 131 घंटे तक खताए के बेलन ज़िले में ज़िलज़ले से तबाह होने वाली इमारत के मलबे तले दबी हुई थी, उसको भी ज़िंदा निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अबरार कॉलोनी के मलबे पर काम करने वाली सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे तले एक शख्स के ज़िंदा होने का तयन किया। सख्त मेहनत के बाद टीमों ने 8 साला बच्चे को मलबे से निकाल लिया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया। इसके अलावा रज़ाकारों पर मुश्तमिल सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने आवाज़ का तयन करने के आले के ज़रिए सूबे खताए के ज़िला अंताकिया में तबाहशुदा अपार्टमेंट के मलबे के नीचे एक ज़िंदा खातून का तयन किया। इस ग्रुप ने, जिसमें तलाश और बचाव की टीमें, फौजी हल्का, रज़ाकार शामिल हैं, उन्होंने एक राहदारी खोली और ज़लज़ले से 116 घंटे के बाद औरत तक रसाई करने में कामयाबी हासिल की। कहरामान महाराष्ट्र में टीमों ने शहर के मरकज़ में एक अपार्टमेंट की इमारत के मलबे पर अपना काम तेज़ कर दिया। सख्त मेहनत के नतीजे में 20 साल के नौजवान को ज़लज़ले की 116 घंटे बाद मलबे से बचा लिया गया। इसके अलावा 116 घंटे बाद एक और 51 साला शख्स को जिंदा बचा लिया गया। कहरामान महाराष्ट्र के इसी महल्ले में मलबे में तलाश और बचाव का काम जारी रखते हुए टीम ने
34 سالہ شامی شہری حسن کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے اپنا کام تیز کر رکھا ہے۔ خطائے میں زلزلے کے بعد 119 گھنٹے بعد ملبے تلے دبے ایک بچے کو بھی زندہ نکالا گیا ہے۔ اس طرح ناظرین گرامی بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو جو الگ الگ ٹیمیں زندہ نکال رہی ہیں، اس کی تفصیلات فراہم کی جا رہی ہے یہاں کے مقامی میڈیا میں، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔